असलामुअलैकुम चाचे दे पुत्रों तुसी सन पावेंदे हो यूट्यूब चैनल उत्ते शायद इमरान ना है ते सबसक्राइब करना ना भुलिया करो। अज असी गपशप करन लगे हाँ इंजे आ त्रैवे बेली रल के बैठे हाँ ते कसमे बेचैन अफसुरदा ते किवें ना लईदा बाप हसन ही नहीं हुंदा उस बारे उस मामले उत्ते गल करदे होया जो कुछ अगले दे बखर हो गया। जुल्म की एक दास्तान लिखी गई है बा हुण उन्हां दियां आउणे वालियां नस्लां जिहड़ियां ने उन्हां वास्ते तुसां एक उत्तों टोकरा दे छड़िया उन्हां हुण कि टोकरे च रहना है वो आज़ाद घुम फिर नहीं सकते ते एक थोड़ी जी जिमी ओटो या थोड़े निके जिहे मसले ओटो ते ये कसूर सब तो पहलों तो बन्नी कट्टने वालियां दा है बाद चो उत्तों मारने वालियां दा है ते एदियो हर वेले पिटदे रहने आ तरला लवीदा है हौसला कीता करो गल्ले बातें नाल काम हो जाता है ते जिथे दुआन पूरे किले विचों अगर दुआन अल्लाह बरकत नहीं ना देनी या दुआडी पूरी नहीं पाउनी ओ इकी ओडी ओटो या दू चौं ओ किवें आंदे ने इंचा ओ फुट ते बड़े दूर हो एक दो त्रै इंचां विचों दुआन कुछ भी नहीं लभना ते एदियो खुदा तो मंगिया करो खुदा दिया खजानिया विच कोई कमी ना है। आ एक दूजे को खोना एक दूजे दे पैर कपना एक दूजे दियां टंगां चिकना एक दूजे तो हसद करना एक दूजे दी अणबौंद करना ये छड्ड दिओ। ये दुनिया हुण अगां अगां पई जांदी है ते तुसीं अपने घरां च वैर पै वाड़ दिओ। वो दुनिया आज़ादी नाल जीवना चाहती है तुसीं उत्तों किवें आंदे ने परचियां च रिपोर्टां विच हर वेले डरे विच हर वेले ओ साडे ते ना वार कर जावे असीं ओहदे ते हुण वार करनी है जे पहलों साडे ते होई है ते इस जिंदगी तो अगां चलो ये वैरां बड्डियां रौलियां तो अगां चलो। हुण विच को थोड़ा जिहा अपने ख्यालात दा इजहार शेफ साहब भी करन दे ते मोड़ परा साडा ठेकेदार लंबरदार भी बैठे हैं जी बोलो जी रांझा साहब गल ये वे कि वेखो ना इत्थे हुण यूरोप दे विच सानूं भी किहड़ा ना मतलब 18 20 साल हो गए ने अज तिकन किहड़ा ना असां ना ही किसी खबर ही चुप ने ना ही किहड़ा ना कदी अज तिकन सुनिया इत्थे किहड़ा ना मसलन जमीन दे मामलात ते किहड़ा ना मसला बनिया या लड़ाई बनी है या झगड़ा बनिया है ना ते ये सिर्फ किहड़ा ना पाकिस्तान ते इंडिया दे लोग किहड़े ने वो मसलन जमीन तो किहड़ा ना लड़ाई कर देंदे ने पाकिस्तान सॉरी विच गल करते टोकना इंज नाल मुकनी है पाकिस्तान इंडिया दे भी वो बंदे जेड़े जैल ने हकीकत अजकल को थोड़ा बड़ा पढ़िया लिखिया शऊर रखने वाला बंदा इस मामलियां उत्ते नहीं आपस च लड़ते बिल्कुल हकीकत है ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਇੰਚ ਪਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। गल ये करू आई अक्सर बंदे आंदे ने बा असी अपने बच्चों ने अच्छी जिंदगी देनी है असा उन्होंने तलीम दवानी है असा उन्होंने अच्छा इंसान बनाना है। ये गल्ला काफ़ी नहीं ये उहदा ही एक पॉइंट है कि तुसी अपने बच्चों आज़ादी वाली जिंदगी भी देनी है ये भी सोचा करो बा तलीम नाल या किवें आंदे ने अच्छा एजुकेशन देने नाल या उन्होंने अच्छा इंसान बनाने नाल तुसा उन्होंने आज़ादी वाली जिंदगी भी देनी है। हुण जेड़े बंदे वैरा बंडियां च ने मैंने गल बड़ी सोहनी लगदी आई जेड़ा बलाज आई ना टीपू ट्रक्कां वाले दा पुत्तर उस 1-2 इंटरव्यूआं विच गल कीती उस आख्या कि मैं ये जेड़ा मेरे विरसे विच वैर बंडी लब्भा है ना या दुश्मनी लब्भी है मैंने पसंद नहीं और मैं चाहना मेरे आने वाली नस्ल इस ये विरसा उहदे तक मुंतकिल ना होवे मैं इन मुकाना चाहना मैं गल करना चाहना अगों उस गरीबे की इतनी उम्र ना वो आप ही उहदी भीड़ चढ़ गया तो वो गल है तुहाडी आने वाली जिहड़ी नस्ल है ना उस दौरान गाल ही कढ़नी है बा उस आज़ादी नाल कदों बह नहीं सकना आज़ादी नाल उस गली महल्ले में कदों टुर नहीं सकना आज़ादी नाल उन्हां कुछ भी नहीं कर सकना तो उहदा उस हर शे दी देन या उस हर शे दे बुरे काम दे ठेकेदार या जड़ ते तुहाडे तो शुरू हो गई है जेडे अज शुरू पै करदे हो जे दुआन पिछों प्यो दादे तो आ गई है ना तो कोशिश करो उन मुकाने दी जे अगर पहलो कोने ना लभी तो अगों नवी सेड़ ने तो तौबा करो थोड़ा जा परहेज करो। हाँ जी चाचे देखो बिल्कुल जी बिल्कुल जी रांझा साहब बड़ी सोहनी गल कीती है मैं तो बस किहड़ा ना इस मामलात दे अगे बड़ा खिलाफ हाँ किहड़ा ना मैं तेनों पता मैं इस तो दूर रहना
ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮਸਲਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਮੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਸਲੇ ਮਸੈਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੌੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕੌੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌੜਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਤੁਕੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਖਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਖਰ ਮੋਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਣ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 17, 18, 19, 20 ਬੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿੱਲੇ ਸੇਤੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 11, 12, 13, 11, 12, 10, 11, 12, 13 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਣਕ ਸਿੱਟਾ ਪਈ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਣਕ ਲੰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਭੋ ਬਣਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਰਹੀ, ਮਰੀ ਗਈ। ਉਤੋਂ ਬੜੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਨ ਬੜੋਲਾ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਾ ਅੱਧਾ ਉਥਾ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਤ ਵੇ ਕਿੱਲੇ ਸੇਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਕਣਕ ਘੱਟ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਉਸ ਬਿੱਲਾ ਗੋਦੀ ਹੋਵੋ ਮੋਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਓ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਓਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਨ ਆਖਸਣ ਉਹ ਮਾਊ ਤੇ ਬੈਨੂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆਨ ਆਖਸਣ ਦੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਰੇ ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੁੜ ਆੜ ਗੁਆੜ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੁੜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਵੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸਲਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਵੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਰ ਕੀ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਕੇਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੈਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਵੇਖ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੇ ਵਸੈਲ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਕੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਬਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੂਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਓ ਭੈਣੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਗਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਬਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨਾ ਸਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰ ਬੰਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਾ ਦੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲਾ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਵੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤਵੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਚੜਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਲਾ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹਰ ਘਰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਅਦਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਉਂਝ ਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਨੀ ਵਡਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਆਖਣ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਵੱਟ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਜਾਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਆੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਚੱਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਪਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲ ਪਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਵੈਰ ਹੀ ਵੈਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਰ 2-4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ 4 ਆਨੇ ਦਿਓ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ
ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਸ ਲਵੋ ਔਰ ਜੀਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਆ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾਸ ਕਰੂ, ਮੈਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਹਣ ਦੇ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਲੰਡਨ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੀਰੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਤਾ ਚਲਾਇਆ ਇੰਜ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਧਰਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁਆ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਦਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਜੋ ਦਵੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੇਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਭਰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਦਾ ਕਰਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ। ਓਏ ਉਂਝ ਬਾਹਲਾ ਸੌਦਾ ਚਾਸ ਲੈਂਦਾ ਖਰਾਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਨਿਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੂੜੀ ਵੱਢਦੀ ਗਈ ਚਾਚੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਤੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਉਂਝ ਵੀ ਚਸਤੇ ਚਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੀ ਜੇ ਭਾਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਆ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ।